हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्छे मोर यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, प्लस टू सेकेंड इयर राजनीति विज्ञान जो रही भारत में गणतंत्र, यही गणतंत्र उपरे आज आलोचना करवा। गणतंत्र अर्थ, संज्ञा और वैशिष्ट्य विषय आज आलोचना करवा। हेले पूर्व जो तुमने ये चैनल नुआ आसीछ ताले चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा घंटी चिन्ह को मत दबाई दियो, जहाँफल एमती नुआ नुआ भिडियो को सर्वप्रथम देखिपार। तो चलतु भिडियो को स्टार्ट करवा। देख, गणतंत्र अधिकांश राष्ट्र में प्रचलित आधुनिक जुगरे गणतंत्र हूँ एक सुपरिचित राजनैतिक भावना, जहाँ जहाँ सर्वजनप्रिय सरकार भाव प्रसिद्ध लाभ करिछि। गणतंत्र एपरि एक शासन व्यवस्था जो प्रत्यक्ष लोकंकर अंश निहित थाए। तापर रही गणतंत्र शब्दटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटिया नामक दुईटी शब्दर सम्मिश्रण, जार अर्थ लोकों क्षमता। गणतंत्र ग्रीक शब्द दुईटी शब्दरू आसी डेमोस और क्राटिया। ये दुईटी शब्दर सम्मिश्रण रे गणतंत्र गठित, जार अर्थ होची लोकों क्षमता। तापर देखा गणतंत्र संज्ञा किए कौन कहते गणतंत्र विषय रे। गणतंत्र कहते देख, प्रोफेसर सिली मतरे होची गणतंत्र एक सरकार जोटी प्रत्यक्ष लोकों भाग रही। प्रोफेसर सिली कहते कौन ना, गणतंत्र एक एपरी एक सरकार जो प्रत्येक लोकंर भाग रही है, अंश रही है। तापर देख, आरिस्टोटल मतरे कौन ना, गणतंत्र बहु लोकों द्वारा एक मंद, विकृत और भ्रष्ट शासन। तापर कहते अब्राहम लिंकन मतरे कौन ना, गणतंत्र होची लोकमानंकर द्वारा और लोकमानंक पई सरकार। अब्राहम लिंकन ए संज्ञा देछंती। तापर देखा गणतंत्र वैशिष्ट्य उपरे आलोचना। देख, गणतंत्र वैशिष्ट्य गुड़िक हेउछि जनप्रिय सार्वभौमत्व, समानता, स्वाधीनता और न्याय। तापर संख्या गरिष्ठतार प्राधान्य, निर्वाचन, राजनैतिक दल, खोला आलोचना, जनमत द्वारा सांविधानिक उपाय सरकार परिवर्तन, सहनशीलता, जनमंगल बादर अभिवृद्धि। तापर आईन शासन, राजनैतिक स्वातंत्र्य। एगुड़िक हूँ गणतंत्र वैशिष्ट्य। एबे देखिबा गणतंत्र वैशिष्ट्य गुड़िक पूरा संपूर्ण आलोचना करवा। तो प्रथम वैशिष्ट्य रही राजनैतिक समानता। राजनैतिक समानता कहले कौन ना, गणतंत्र एक मौलिक नीति है राजनैतिक समानता। गणतंत्र मौलिक नीति हूँ राजनैतिक समानता। गणतांत्रिक राष्ट्र रे समस्त नागरिक आईन दृष्टि सामान, से समस्ते आईन सुरक्षा बलय मध्य अवस्थापित। सर्वोपरि समस्ते जाति, वर्ण, धर्म निर्विशेष समाज रे समान, कौन सी नागरिकों को उपेक्षा करा जाई पारिबो नाही। गणतंत्र यही राजनीतिक समानता, एठारे जाति, धर्म, वर्ण, लिंग निर्विशेष समाज रे समस्त को समान भाव में देखा जाता है। यह हूँ गणतंत्र राजनीतिक समानता। तापर देखा कौन रही गणतंत्र वैशिष्ट्य। तापर होची राजनैतिक स्वतंत्रता। राजनैतिक स्वतंत्रता कहले कौन बुझना, राजनैतिक स्वतंत्रता गणतंत्र अन्य एक मौलिक नीति। यह बल नागरिक माने केते गुड़िए मौलिक अधिकार उपभोग करती। से माने मतदान अधिकार, निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करने अधिकार, मतव्यक्त अधिकार, भ्रमण अधिकार, सरकार को समालोचना करिवार अधिकार इत्यादि उपभोग करिथांती। तापर गणतंत्र आउ एक मुख्य वैशिष्ट्य रही जनप्रिय सार्वभौमत्व। जनप्रिय सार्वभौमत्व कहले कौन ना, प्रत्येक राष्ट्रर सार्वभौमत्व रही। गणतंत्र शासन व्यवस्था रे सार्वभौम क्षमता जनसाधारण हस्तरे न्यस्त थाए। एठारे जनसाधारण निर्वाचन माध्यम से प्रतिनिधि मानक बाछंती। सही प्रतिनिधि माने शासन भार संभाली थांते। निर्वाचन रे भोटर भगवान माने प्रतिद्वंदी मानकू
ନିଃସଙ୍କୋଚନରେ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କହିଲେ ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତାମାନେ ବା ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଜନପରାମର୍ଶ। ଜନପରାମର୍ଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜନତାର ସରକାର। ଏଠାରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜନମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସେହି ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେମାନେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଜରିଆରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜନପରାମର୍ଶ। ତାପରେ ହେଉଛି ସମ୍ମତିର ଶାସନ। ସମ୍ମତିର ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ସମ୍ମତିର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ଅଯଥାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଜାହିର କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଲୋକେ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ମତିର ଶାସନ। ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶାସନ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନତାର ଶାସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏକମତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ। ସେମାନେ ଜନମତକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ସହନଶୀଳତା। ସହନଶୀଳତା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘିଷ୍ଠ ଦଳର ମତ ପ୍ରତି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ହେବା ବୋଧେୟ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତାମତ ନେଇ ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାର ଜନପ୍ରିୟ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ। ସୁତରାଂ ସହନଶୀଳତା ବ୍ୟତିରେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୁକ୍ତ ସମାଜ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ଏଠାରେ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ମତଦାନ କରି ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ଶାସନ କଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଯଥୋଚିତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ମତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଥାନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ। ସେମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଆଇନ ଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରୁଥିବା ଦଳ ସରକାରୀ ଦଳର ଆଖ୍ୟା ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦଳକୁ ବିରୋଧ ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ମତଦାନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ତାଙ୍କ
ସରକାରଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବସାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୁଝାଯାଏ। ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଆଇନର ଶାସନ। ଆଇନର ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆଇନର ଶାସନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରେଜ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ, ସମାନ ଓ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଆଇନର ଅବମାନନା କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଖିଆଲି ମନୋଭାବରେ ନ ଚାଲି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। Can anybody out there